तुझे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, को नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। आदि काजी सिमर के गुरु नानक ले जाए, फिर अंगते गुरु अरदास रामदास होई साए। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री आलाए, श्री कृष्ण ते आइए, जिठे सतुख जाए। श्री गुरु तेग बहादुर सिमरिए, कानों निदावे ताए। दसम पातशाह श्री गोबिंद सिंह जी महाराज सब ठाई होना सहाय। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, आप जी की पितर वाणी की महिमा कही न जाए। तन तन सतगुरु बालक सिंह साहिब सिमरिए, जिन धर्म दा मार्ग दिया बताए। तन तन सतगुरु संगता जी, तन तन सतगुरु राम सिंह जी, जिन्हें नाम दिया बताए। तन तन सतगुरु नारायण दास साहिब जी, जिन जम तो लिया चढ़ाए। तन तन सतगुरु साधु राम साहिब जी, जिन चरनी याद गाए। तन तन सतगुरु भगवान दास जी, जो अंते होए साहे। तन तन सतगुरु सेवा राम साहिब जी, जो अंग संग होए साहे। निमाणिया दे मन सतगुरु, नीताणिया दे तान सतगुरु, नेओ जान दियो दुनिया से के आसरा। निर्लज्ञां दी लज निपत्यां दी पथ, गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी। आप दी अजूरी संगतां कतर होके, आप दे चल कमला चा दास बेनती चौधड़ियां कर रहा। कीता लोड़िए कम सुहर पे आखिए, काले जे सुहार सतगुर सजता किए। संतां संग निधान अमृत जा किए, पै पंजन मेरवान दास की राखिए। नानक हर गुण गाया लख प्रभ राखिए। आप जी जे माँ वाक अनुसार, आप जी जी ओट आसरा लैक। आप बेर करनी बख्शिश करनी, शुद्ध वाणी पढ़न दा बल बख्शना। जो आप जी मिठे मिठे वचन करोगे, ये आप जहाँ संगतां दे हृदय च वसाने। बख्शिश ते रहमतां करनियां पातशाह, आप यहाँ संगतां नूं आप उदम उचा बख्श के, आपने दरबार की हाजिरियां बख्शनियां पातशाह। बख्शिश करना विछड़ी ना वसानी, ना भुली ते ना भुलावी। चरना दा प्यार बख्शना, अमृत वेल का जागना बख्शना, इशनान का दान बख्शना, दोनों कदम ने बख्शना। श्वास श्वास भजन करने की ताकत बख्शनी। आपने सूफ साहब के दर्शन, सचखंड दरबार दियां हाजिरियां बख्शियां। बख्शत ते रहमतां करनियां, सर्व संगत दे पातशाह जी। अरदास बेनती है पातशाह, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकर, सदा सदा तुझ्याई बख्शिश करें। आप जी के हुक्म अनुसार चार पैर सुखली बचीत हुई है। दिन चलिया पातशाह जी, आप जी का कोट कोट शुकराना है। अपनी गोद बख्शी ने बाकी अमृत वेले दी, बाकी का दिन खुदा बताना। सही सजन मिलने, जिन्ना मेरिया उच्चा सुच्चा नाम चेता हुए। श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत का पला। तार्या जहान लयाय अभिमान, जिन्हें दर्शन पाया। जिन्हें तुध नो तन किया, तिन जम नेड़ नाया। तार्या जहान अभिमान, जिन्हें तुध नो तन किया, तिन जम नेड़ नाया।
तारया जहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारया जहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारया जहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारया जहान अभिमान जिने जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारया जहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारया जहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारया जहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारया जहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ तारया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया
जिने तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लिया जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लिया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन तिन जम नेड़ नाया मन साचा मुख साचा सोए साचा तेरा नाम जी निरपौ ते निर्वैर है मेरे सतगुर सेवा राम जी सतगुर सेवा राम जी साढ़े अंग संग होए सहाय सतगुर सेवा राम जी साढ़े अंग संग होए सहाय साहिब संत माता जी ने कीता है कमाल सारियां इकट्ठा करके रखिया है संभाल नाम जपदे नाम जपांदे यह इन्हां दा कारोबार तन तन श्री गुरु नानक जावा चरना तो बलिहार तन तन छेवें पास जावा चरना तो बलिहार तन तन सतगुरु सेवा राम साहिब आप जी दी सदा ही जय तन तन साहिब संत माता जी आप जी नो कोट कोट नमस्कार दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ होवे सिफत कसम दे नूर अरसों पुरसों चटिए तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए सच जे गुरपुर माया क्यों ए दो बोलो हटिए तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए एक ओंकार सतगुर प्रसाद तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब सच्चे पातशाह जी तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह जी। साखी पोला राम रेड़े वाले दी। पोला राम जो पोला करके जानिया जांदा सी, कैमलपुर शहर विच रेड़ा चलांदा सी अते मेहनत मजदूरी करके अपनी ते बाल बच्चियां दी गुजरान करदा सी। एक दिन पोला कोड़े नूं चराउण वास्ते बाहर लै गया। उसकी अख लग गई अते कोड़ा
ਚੜ੍ਹਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਦ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਰਾਤ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਘਰ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਘੋੜੇ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। 2 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੀਰ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨਤ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਘੋੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਭੋਲੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਘੋੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੋ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤਾਂ ਭੋਲਾ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਚੁੱਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਲਈ ਦਾਣਾ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਨੇ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭੋਲੇ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੀਰ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਮੰਨਤ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਘੋੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਸਨੇ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕੰਨਿਆ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੁਖਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਤਦ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਪਾਸ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਕਰਮਦਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਜੋ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਸਹਿਤ ਬੱਚੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜੋੜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਲੈ ਆਓ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਜਲ ਨੂੰ ਛੁਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਸ ਜਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਪਿਲਾਓ। ਅਸਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ठीक हो गईयां। तारा चंद ने भोले नूं कहा, तू मेरे नाल श्री सतगुरु भगवान दास जी दे दर ते हाज़र हो के अरदास कर कि मैं एक गरीब बंदा हाँ, दूजा कोड़ा खरीद नहीं सकदा, ओही तां मेरी रोज़ी रोटी दा साधन सी, किरपा करो कि मेरा कोड़ा मिल जाए। भोले ने तारा चंद नूं बेनती कीती, तुसी मेरे ते किरपा करो ते हुणे ही मेरे नाल साहिबा दे पास चलो अते मेरे ते उपकार करो। मेरे लिए श्री सतगुरु जी दी हजूरी विच तुसी ही बेनती करनी है। तारा चंद भोले नूं नाल लैके श्री सतगुरु भगवान दास जी ते द्वारे ते हाज़र होया। तां श्री सतगुरु जी उस समय मजियां नूं चारा पा रहे सन। ये दोवें ही सेवा विच लग पे। मजियां नूं चारा खुआया, पानी पियाया अते गोहा भी संभालिया। हथ मुँह धो के साहिबा पास बैठक विच आके बह गए। साहिबा ने तारा चंद नूं पुछया, तारा चंद किस तरह आए हो? तां ये दोवें खड़े हो गए अते हथ जोड़ के तारा चंद ने बेनती की, सच्चे पातशाह जी ये भोला राम है ते रेड़ा चला के अपना गुजारा करता है। कुछ दिन होए इसदा घोड़ा गुम गया है। ये घोड़े नूं चराण लई बाहर लै गया सी, इसदी अख लग गई अते घोड़ा किते अगाह निकल गया, जो अज तक मिलिया ही नहीं। हुणे आप जी दी शरण विच आया है, आप किरपा करो कि इसदा गवाचिया होया घोड़ा इस नूं मिल जाए। तारा चंद दी बेनती सुन के साहेब बख्शिशां दे घर विच आए अते मुस्कुरा के फरमाया, तारा चंद तू इस नाल उस जगह ते जा जिथे इसदा घोड़ा चर रहा सी। श्री सतगुरु संगता जी भली कर सन। भोले ने हाथ जोड़ के बेनती की, सच्चे पातशाह उत्थे ते मैं रोज़ ही जांदा हाँ, पर उत्थे मेरा घोड़ा मैनू नज़र नहीं आया। ये सुन के तारा चंद ने आख्या, भोला रामा अज साहिब महाराज जी दे हुक्म दी पालना करके उत्थे जाना है, गुरु भली करेगा। ये दोवें सतगुरां दा हुक्म मन के उत्थे गए तां तकिया जे भोले दा घोड़ा बाकी होर घोड़ियां नाल घाह चर रहा है। भोला अपने घोड़े नूं देख के बहुत खुश होया। जद घोड़े नूं उसने पुचकारिया, घोड़ा उस पास आ गया। भोले ने घोड़े दे सिर मूँह अते पिठ ते हथ फेरिया अते घोड़ा भी खुशी विच हिनहिनाया ते भोले दे शरीर नाल अपना मूँह लाया। भोला अपना घोड़ा लैके सीधा श्री सतगुरु भगवान दास जी दे द्वारे ते आया। सतगुरां दे चरनां ते शुकराने वजों अपना सिर रखिया अते अखां विच खुशी दे अथरू भर के बेनती कीती, आप जी दी किरपा नाल मेरा घोड़ा मिल गया है। एहसानमंद नज़रां नाल तारा चंद वल देख के कहा, तारा चंद आप दा ये उपकार मैं सारी उम्र नहीं भूल सकांगा।
ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਪਾਲਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦੇ। ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਦੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਲਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਲਿਆ। ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਪਾਲਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦੇ। ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਲਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਲਿਆ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਚੁਗ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚੋਜ ਵੇਖਣ ਦੀ। ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਚੁਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕੈਮਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜੀਆਂ ਲਈ ਗੁਤਾਵਾ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਮਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜੀਆਂ ਲਈ ਗੁਤਾਵਾ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਮਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜੇਬਾਂ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਲੂਣ ਦਾ ਕੱਟਾ ਲੈ ਆ, ਜੋ ਪੀਸ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਜਦ ਲੂਣ ਦਾ ਕੱਟਾ ਲੈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਹਥੌੜੀ ਲੈ ਕੇ ਲੂਣ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਓ
ਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲੂਣ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਕੀ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਗਾਲਾ ਪਾਈ ਜਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਖੀਆਂ ਮੀਟ ਲੈ, ਜੇਬਾਂ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾ। ਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਚੱਕੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਗਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਲੂਣ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਜੇ ਚੱਕੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਉਸ ਫਿਰ ਅੱਖੀਆਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਸੁੱਧੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮਾਈ ਸੁੱਧੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੱਕੀ ਚਲਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਾਬਰ ਦੀ ਚੱਕੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਚੱਕੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਲੂਣ ਪੀ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪੈਰੋ महला पंजवा, बन में पेख्यो तृण में पेख्यो, ग्रह पेख्यो उदासाए, दंड तार जट तारै पेख्यो, वरत नेम तीर्थाए। बन में पेख्यो तृण में पेख्यो, ग्रह पेख्यो उदासाए, दंड तार जट तारै पेख्यो, वरत नेम तीर्थाए। संत संग पेख्यो मन माए, ऊभ प्याल सरब में पूरन, रस मंगल गुण गाए इक रहाओ। जोग पेख संन्यास पेख्यो, जत जंगम का पड़ाए, तपी तपी सर मुन में पेख्यो, नट नाटक निरताए। चौह में पेख्यो खट में पेख्यो, 10 अष्टी सिमरताए, सब मिल एको एक वखाने, तो किसते करो कहो दुराए। अगह अगह बेअंत स्वामी, न कीम कीम की माए, जन नानक तिनके बल बल जाइए, जय कट प्रगटी आए। तां उस गुरसिख ने कहा, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 4 ਵੇਦਾਂ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, 18 ਪੁਰਾਣਾਂ ਤੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ
ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਛਕ ਲਓ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਤੇ ਬਾਵੇ ਡੇਰੇ ਵਿਸਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੌਹਾਂ ਵੇਦਾਂ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, 18 ਪੁਰਾਣਾਂ ਤੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਛਕ ਲਓ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਡੇਰੇ ਵਿਸਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਹਰਦਿਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਡਲਾ ਸੇਵਕ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਪੜੇ ਆਦਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦਾਨ ਦੇ ਕਟੜਾ ਦੁਮੇਲ ਗੰਜ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਦੋਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ
कपड़ा पाड़ना शुरू कर दिता। इतने ਨੂੰ घर तो सुनेहा आ गया कि काका कोठे तो डिग पिया है, घर आओ। भाई गुरदीत सिंह सतगुरां नूं नाल लै अपने घर पुरानी होती पहुंचया तां अगे काके नूं वेखण लई बुलाए डॉक्टर ते हकीम उत्थे मौजूद सन अते काके दा मुआयना कर रहे सन कि किथे किथे चोट आई है। काका बेहोश पिया सी, कोई भी दवाई गले तो हेठां नहीं सी लंघ रही। डॉक्टर निराश सी क्योंकि उसनों काके दे शरीर ते सट दा कोई निशान नहीं सी दिस रहा। उसनों बेहोशी दे कारण दी भी समझ नहीं सी आ रही। फिर भी उसने 3 पुड़ियाँ दितियाँ अते खाण दा तरीका दस के चला गया अते बच्चे नूं हस्पताल लै जाण दी सलाह भी दे गया क्योंकि उसनों जापिया सी कि बच्चे दे गुज्जी सट लगी है, कोई अंदरूनी चोट है। हरदीत सिंह ने अपनी माता शंकरी नूं आख्या कि सतगुरां नूं बेनती कर। तां माई शंकरी ने सतगुरां दे चरण फड़ लए अते बेनती कीती, सच्चे पातशाह जीओ मेरे पोतरे नूं जीवन दान बख्शो, मेरा पोतरा मैनू मोड़ दिओ। फिर वो रुदन करन लगी। ये सुन के दयालु सतगुरु जी ने हुक्म किया, एक कटोरी विच जल ले आओ। तां माई शंकरी जल ले आई। सतगुरां ने माई शंकरी नूं हुक्म किया, चम्मच नाल काके दे मूँह विच जल पा। माई शंकरी ने पोतरे दे मूँह विच जल पाया तां ओ होश विच आ गया ते बैठ गया। हरदीत सिंह ने काके नूं उठा के सतगुरां दे चरनां ते मत्था टिकाया तां सतगुरां ने काके नूं थापी दे के कहा, इस नूं ते कुछ भी नहीं होया, काका बिल्कुल ठीक है। माई शंकरी ने दोवें हाथ जोड़ के आख्या, अंतरजामी ते त्रैकालदर्शी सतगुरु जीओ, तुहानू ते आउण वाले युग दी भी खबर सी अते तुसां आके रखिया कीती है अते मेरे पोतरे नू जीवन दान दिता है। भावें तुसां कपड़ा खरीदण दे बहाने इत्थे दर्शन दिते हैं। सतगुरु जी फिर हरदीत सिंह दे नाल ही दुकान ते आए अते सेवक दी पुत्री दे विआह लई बाकी कपड़ा पड़वाया। उसकी गठड़ी बंदी ते उस सेवक दे हवाले कीती। भाई हरदीत सिंह ने सतगुरां दे चरनां विच घर चलण दी बेनती कीती तां सतगुरु जी उन्हां दे घर उस सेवक सहित गए, जलपान किया अते उन्हां नूं खुशियां दी दात बख्शी। भाई हरदीत सिंह ने फिर सतगुरां अते उस सेवक नूं अपनी कार ते कैमलपुर पहुँचाया अते सतगुरां दियां मेहरां ते बख्शिशां नूं प्राप्त करके वापस मरदान चला गया। सतगुरु जी फिर हरदीत सिंह दे नाल ही दुकान ते आए अते सेवक दी पुत्री दे विआह लई बाकी कपड़ा पड़वाया। उसकी गठड़ी बंधी ते उस सेवक दे हवाले कीती। भाई हरदीत सिंह ने सतगुरां दे चरनां विच घर चलण दी बेनती कीती तां सतगुरु जी
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਸੇਵਕ ਸਹਿਤ ਗਏ, ਜਲਪਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮਰਦਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਾ ਜੀ ਦੀ। ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਾ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਾ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਉਹ ਕੈਮਲਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬੂਟਾ ਹਕੀਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾ ਕਬਾੜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾ ਦੀ ਕਬਾੜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 6 ਬੰਦੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਾ ਨੇ ਮਾਲ ਜਿਸ ਭਾਅ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉसी ਭਾਅ ਮਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਸੇ ਲਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖਬਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਜਾ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲ ਸਸਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੂਟੇ ਨੇ ਮਾਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੰਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਲ ਕਿਧਰੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੰਸਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਤੋਂ ਡਰੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਾ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਛੁਡਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ
ਸਿੱਧੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬੂਟੇ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾ ਨੇ ਸਸਤਾ ਜਾਣ ਕੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਨੇਗਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਅਤੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਲਿਲਕੜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਾਤ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦੰਡ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਧ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਾ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਢਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਾ ਅਤੇ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ ਲੋ, ਛੋਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਨੇ ਫੇਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸੂਲੀ ਦਾ ਕੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਜਦ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਾ ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਜਦ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਾ ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੂਲੀ ਦਾ ਕੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਹਨ, ਜੋ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਜੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੂਲੀ ਦਾ ਕੰਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਹਨ, ਜੋ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ
सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह जी। साखी बीबी शील कौर पंजा साहिब वाले दी। बीबी शील कौर भाई दीवान चंद सराफ दी पुत्री ਅਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਤੇ ਮਾਈ ਮੰਨੋ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਸਰਾਫ ਹਰੀਪੁਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਾਗਲ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਤੋਂ ਝਾੜ ਫੂਕ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਧਾਗੇ ਅਤੇ ਤਵੀਜ਼ ਵੀ ਬੰਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਾਗੇ ਅਤੇ ਤਵੀਜ਼ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੇੜਦੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਾਗੇ ਜਾਂ ਤਵੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਧੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਦ ਇਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਰੀਪੁਰ ਗਏ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਜੋ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹਰੀਪੁਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਕੀਮ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਹਕੀਮ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਮਲਪੁਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਮੰਜੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਜੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸ਼ੀਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਜੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਵਰਿਤ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਦੌੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਗਈ ਤੇ ਰੁਦਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ
ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠ ਬੈਠੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੁਆਓ। ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਲੰਗ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਾਵੇ ਡੇਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਆਓ। ਜਦ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਲੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਦ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਘੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆਵੇ। ਸਿੰਘੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਬੀ ਸ਼ੀਲ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਸਿੰਘੀ ਲਾ ਕੇ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ, ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਅਨਾਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ, ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਸ਼ੀਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਅਨਾਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੰਜੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਅਨਾਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸ਼ੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ। ਜਦ ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੀਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਾਂ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਕੁੜਮ ਦੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਲੋਕ, ਦੁਖ ਬਿਨ ਸਹਿਸਾ ਗਇਓ, ਸਰਨ ਗਈ ਹਰ ਰਾਏ, ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਦੁਖ ਬਿਨ से सहसा गयो, सरन गयो हर सरन गही हर राए, मन चिंदे फल पाया, नानक हर गुण गाए। ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬੀਬੀ ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਆ ਲਗਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਆ ਲਗਾ
ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਲਿਆ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੀ ਦੀ। ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਹਰਦੇਤ ਸਿੰਘ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਆਦੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਇਹ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਗੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਖਿਜਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੰਗੜੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰਦੇਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨੁਸ਼ਾਇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸ ਲੈ ਗਏ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਸ ਟਾਈਫਾਈਡ ਵੇਲੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮਰਦਾਨ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸ ਲੈ ਗਏ। ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਟਾਈਫਾਈਡ ਕਰਕੇ ਲੱਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਟਾਈਫਾਈਡ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਕਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਜਦ ਮਾਈ ਸ਼ੰਕਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਤੱਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲਾਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਵਿੰਦਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਾਈ ਸ਼ੰਕਰੀ ਪੋਤਰੀ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ
कैमलपुर श्री सतगुरु भगवान दास जी की हजूरी विच आई। सतगुरां दे चरणां ते मत्था टेकिया तां सतगुरां ने बचन किया, शंकरीए अज पोतरी नूं भी नाल लै आई है। ये सुन के माई शंकरी ने स्वरण कौर नूं अगाह करके बेनती की, साहिब जीओ अवर ओट सगली मैं सगली देखी, एक तेरी ओट रहाए, अवर ओट मैं सगली देखी, एक तेरी ओट रहाए। सच्चे पातशाह जी दुनियावी डॉक्टरां ने तो जवाब दे दिता है, हुण इसनों मैं आप जी दे चरणां विच ले आई हाँ। किरपा करो ते इस दी लत ठीक करो। माई शंकरी वैराग करन लगी। सतगुरां ने धीरज दिता अते बचन कीता, तू चिंता ना कर, भरोसा रख, सतगुर संगता जी भली करनगे। कल ऐतवार है, अमृत वेले इसनू जपजी साहिब तप स्थान श्री सतगुरु नारायण दास साहिब ते लै जा ते दुख पंजनी दे जल नाल इशनान कराओ। जद अगले दिन ये अपनी पोतरी नू इशनान करवा ले आई तां सतगुरां ने कहा, 5 ऐतवार इसे तरह इशनान करवाओ। माई शंकरी ने इसे तरह किया। दूजे तीजे अते चौथे ऐतवार तक ये ठीक होंदी नज़र आई। 5वें ऐतवार नूं ये बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो गई। मरदान वाले अते इन्हां दे होर रिश्तेदार आके पुछदे, तुसां स्वरण कौर दा इलाज केड़े डॉक्टर कोलों करवाया है? तां माई शंकरी जवाब देंदी, जेड़ी बीमारी दा इलाज ये दुनियावी डॉक्टर नहीं कर सके, उस दा इलाज मेरे सतगुरु डॉक्टर ने कीता है। वो करण कारण समर्थ हन अते आखे, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा। मेरा सतगुरु सर्व कला समर्थ है अते ये शब्द पढ़ के पुछण वालियां नूं समझाउंदी। गौड़ी महला पंजवा। सूके हरे किए खिन माहे, अमृत दृष्ट संत जीवाए, काटे कष्ट पुरे गुर दे, सेवक को दीनी अपनी सेव रहाओ। मिट गई चिंत पुनि मन आसा, करी दया सतगुर गुण तासा। दुख नाठे सुख आए समाए, टील न परी जा गुर फुरमाए। इच्छ पुनि पूरे गुर मिले, नानक ते जन सुफल फले। इच्छ पुनि पूरे गुर मिले, नानक ते जन सुफल फले। माई शंकरी आखदी सी, ओ अपने अमृत बचना नाल ठीक कर देंदा है। उन्हां दी शरण पिया दुख नठ जांदे हन ते सुखां दा निवास हो जांदा है। अते मेरे सतगुरु जी सेवकां दियां इच्छावां पूरियां करदे आए हन
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ राम कली महला तीजा नंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज मन वटिया वदाइया राग रतन परवार परियां सपद गावणिया सब दोष गावो हरि केरा मन जिने वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे तू सदा रो अरनाल रो तू मन में दुख सब तारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवार सब नागना समरथ स्वामी तुक मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रो अरनाले साचे साहेबा क्या नहीं करते रे करता तेरे तप उठिया जिस दे सो पावै सदा चित नाते नाम मन वसावै नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द घनेरे कहे नानक सच्चे सच क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाए कर शांत सुख मन आयवत्या जिन इच्छा सब हो जाए सदा कुर्बान कीता गुर विच जिस दियां ए वडियाइयां कहे नानक सोणो संतो सब तरो पिया साचा नाम मेरा आधार वाजे पंज शब्द दे कार सुभागे कार सुभागे सब वाजे करना जित कर तारिया पांच दो टुरवाद कीते काल कंटक मार तुर करम पाया तो जिनको से नाम यार के लागे कहे नानक तैं सको कर अनदवाजे आनंद सनो वड पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पे सर से पूरे गुरते जान सुनते पुनित ते पवे सतगुर रिया भरपूर बिन वटना ने गुरचर ने लाग वाजे अनया तुरे श्लोक कवण गुरु पाणी पिता माता तट महात निस्सरा डोटाई दाय खेला सगल जगत चंगियाइया बुराइया वाचा तन में अधूर कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मकसद काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाथ जिन्नी नाम ते आया गए मकसद काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल तुद आगे यार दास हमारी जियो तेरा प्यारिया कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाम जाने मेरा को नानक ताप तेरी वड्याई कोई नाम न जाने एक ओंकार सतगुर प्रसाद अरदास तुझ आगे अरदास हमारे जियो पिंड सब तेरा कोह नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा आनंकार जी सिमर कह गुरु नानक ले ते आए फिरंगा ते गुरु अमरदास रामदास ते होए सहाय अर्जन हर गोविंदन सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए जे डिठे तप दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नो नित आवे धाए साफ ठाई होना ताए 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साफ ठाई होना ताए धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी आप जी की महिमा कही न जाए
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਾ ਤੰਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਆ ਬਤਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਾ ਨਾਮ ਦਿਆ ਵਰਤਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ ਜਮ ਤੋਂ ਲਿਆ ਚੜਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ ਚਰਨੀ ਲਿਆ ਲਗਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਅੰਤੇ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰੋ ਜ਼ਾਰਾ ਜ਼ਹੂਰੋ ਸਰਬ ਕਲਾ ਤਾ ਪੂਰਨੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਬਖਸ਼ੇ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਿਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਿਓ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟੰਗ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ 4 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਸੁਖ ਔਰ ਚਾਂਟਾ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸੁਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਤਰਸ ਕਰਨੀ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਪੋਲਣ ਹਾਰਾਂ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ। ਨਾ ਭੁੱਲਣੀ ਨਾ ਭੁਲਾਵੀਂ, ਨਾ ਵਿਸਰੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਣੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵਣ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਵਾਣੇ ਜੋ ਆਪ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋ ਮੂਰਖ ਕਾਰੇ ਲਾਹੀਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹਨ। ਸਜੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 4 ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਵਰਨਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਿਆ। 2 ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ, 2 ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ। ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੇ ਤੁਨੂੰ ਧਨ ਗਿਆ ਤੇ ਨਮ ਨੇੜ ਨ ਆਇਆ। ਗੁਰਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਰੋਡ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰਨੇ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲੈਣੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਰਿਤ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਣੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਲ ਉਦਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਬਖਣਾ। ਆਈ ਹੋਈ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਵਣੇ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਥਾਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਨਾਮ ਅਰ ਸ਼ੋਭਾ। ਚਿੰਤਾ ਲਾਏ ਅਮਾਰੀ ਰਾਹੋ, ਅਵਰ ਨ ਤੁਜੈ ਦੂਜੀ ਠਾਇਰ। ਹਾਰ ਪਰੋ ਤੋ ਦੁਆਰੇ, ਲੇਖਾ ਛੋੜ ਅਲੇਖਾ ਛੂਟੈ। ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਲਿਓ ਉਬਾਰੀ, ਸਤ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਵਾਨਾ। ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਓ ਰਾਖ ਲਿਓ ਉਹ ਬਾਰੀ। ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਸੋਈ ਤੋਈ ਦੇਵੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਕਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਇਆਂ ਉਆਂ ਸੱਚ ਹੋਵੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੁਖ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜੋ ਜੋ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚਾਪ ਦਾਤ ਬਚ ਕੇ ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਮਹਾਨ ਜਗ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਖ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਪੋਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਰਿਤ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਪੋਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ, ਸੁਹਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗਾ। आज्ञा के प्रवानगी बख्शनी, बख्शिश करनी, रहमत करनी, किरपा करनी अते अपने निज स्थान ते जान दी किरपालता करनी। परिवार नूं अते सर्वत साथां नूं सदा वास्ते हर प्रकार दीआं खुशियां दी दात बख्शनी। पातशाह जीओ आप जी दे भरे खजान चों कड़ा प्रसादेगा हाजिर है और प्रचारा हाजिर है। आप जी रत्नी लाइक होवे, आप जी दा तीत प्रचार सवत साथ संगत ते वरते सही सज्जण मेल ने जिन्ना मिलिया आप जी दा सोहना पवित्र नाम चेतावे। श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत का भला। साधक ढूंढ करो जनान, साधे ऊपर जा ये कुर्बान। साधक वावड भागी पाए, साध संग हर कीर्तन गाये। अनक बेगन ते साधु राखे, हर गुण गाए अमृत रत चाखे। ओट गए जी संतन दर आया, सरब सुख नानक ते। ओट गए जी सहबान दर आया, सरब सुख तत संग तत पाया। तारिया जहान लिया अभिमान, जिनी दर्शन पाया। जिनी तुझनु धन किया, तिन जम नेड़े न आए। तारिया जहान लिया अभिमान, जिनी दर्शन पाया। जिनी तुझनु धन किया, तिन जम नेड़े न। तारिया जहान लिया अभिमान, जिनी दर्शन पाया। जिनी तुझनु धन किया, तिन जम नेड़े न आया। तारिया जहान लिया अभिमान, जिने दर्शन पाया। जिने तुझनु धन किया, तिन जम नेड़े न आया। जिने तुझनु धन किया, तिन जम नेड़े न। गुरपुरा जिन सिमरिया, से पै निहाल। नानक नाम आराधना, कारज आवे रात। सतगुर पूरा सेविया, दुखां दा होवे नाथ। नानक नाम आराधना, कारज आवे रात। राम रमो वड भागियो, जल दल मैयल सोहे। नानक नाम आराधिया, बिघन न लागे कोय। नानक नाम आराधिया, बिघन न लागे कोय। जत्री महला चौथा, घर दूजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद, हारे हारे सिमरो अगम अपारा। जिस सिमरत दुख मिटे
हमारा। आरे आरे सतगुर पुरख मिलाओ, गुर मिलिया सुख होई राम। आरे हारे सिमरो अगम अपारा, जिस सिमरत दुख मिटा हमारा। आरे आरे सतगुर पुरख मिलाओ, गुर मिलिया सुख होई राम। हारे गुण गावो मीते हमारे, हारे हर नाम रखो और तार। हारे हर अमृत बचन सुनावो, गुर मिलिया प्रगट होई राम। मधुसूदन हर महतो पराना, मेरे मन तन अमृत मीठ लगाना। हारे हारे दया करो गुर मेलो, पुरख नरिंजन सोई राम। हारे हारे नाम सदा सुख दाता, हारे कह रंग मेरा मन राता। हारे हारे महापुरख गुर मेलो, गुरु नानक नाम सुख होई राम। हारे हारे नाम सदा सुख दाता, हार कह रंग मेरा मन राता। हारे हारे महापुरख गुर मेलो, गुरु नानक नाम सुख होई राम। आप जी दी सदाई जय। धन धन सतगुरु रैदास साहिब, आप जी दी सदाई जय। धन धन सतगुरु रैदास साहिब, आप जी दी सदाई जय। धन धन सतगुरु साधु राम साहिब, आप जी दी सदाई जय। धन धन सतगुरु भगवान दास साहिब, आप जी दी सदाई जय। राम साहिब, आप जी दी सदाई जय। संत माता जी, आप जी नू कोट कोट नमस्कार।